So we discussed the waves, we finished the discussion of waves, last part of the unit 2, and there was homework to solve 2018 papers. This is Jan 18 question number 2. So today we'll be solving the past papers of waves inshallah. And today and next day যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইট ডিসকাশনের কিছু পাস্ট পেপার সলভ করে ফেলতে পারি, আই গেস আমরা স্যাটারডেতে একটা ওয়েবসাইট টেস্ট নিতে পারবো। স্যাটারডেতে একটা ওয়েবসাইট টেস্ট হয়ে গেলে মানডে ওয়েডনেসডে আমরা ইউনিট 3 এর ইস্যুস গুলো নিয়ে ডিসকাস করবো, এন্ড দেন এর মধ্যে মকের রুটিন চলে আসবে। সো হাইলি লাইকলি যদি স্যাটারডে থেকে মক শুরু হয় তাহলে আমরা স্যাটারডেতে টেস্ট নিব না। যদি স্যাটারডেতে মক হয় ইউনিট 1 এ তাহলে আমরা টেস্টটাকে মানডেতে বা ওয়েডনেসডেতে শিফট করবো বা নেক্সট স্যাটারডে। However, আমরা কোশ্চেন 2 দিয়ে স্টার্ট করতেছি। ফার্স্ট কোশ্চেন অফ ওয়েভস from 2018 of January. All the lights from a source of power 15 watts illuminates a surface of area 140 millimeter square. Which of the following expression gives the radiation flux in watts per meter square? So আমরা ইউনিট দেখে বুঝতে পারতেছি তারা আমাদেরকে রেডিয়েশন ফ্লাক্স এর ইউনিট দিয়েছে ওয়াটস পার মিটার স্কয়ার। তার মানে it's going to be power divided by area, and we know the equation, the radiation flux equals to power divided by surface area, right? So power unit হলো watts, 15 watts, watts এ আছে, so I don't have to convert, but the area is in 140 millimeter square, যেটাকে আমাদেরকে মিটার স্কয়ারে কনভার্ট করতে হবে। So if you convert millimeter into meter, that's 10 to the power minus 3, and if you convert millimeter square into meter square, then that's 10 to the power minus 6. Thereby this is 15 divided by 140 into 10 to the power minus 6. B should be the correct answer. Is B the correct answer? Shikurashi Marskim বলতেছে number 2, B is the correct answer. So congratulations, your answer is correct. Next, 3. Okay, fine. A sound wave of frequency 160 Hz is traveling in air at a speed of 340 meters per second. Which of the following expression gives the phase difference in radian between 2 points on the wave that are 1 millimeter apart? বলেন আপনাদের অ্যানসার কি আসে? C মানে 2 pi 160 divided by 340, রাইট? কেন হবে এটা? 2 pi frequency divided by speed. ওকে, কিভাবে আমরা এটা পেলাম? কোন ফর্মুলা দেখে করছে? ওকে, বসে এসি এমনি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিব 16 আছে, সেটাকে ইনিশিয়াল ঠান্ডা করার জন্য 16 এ দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ বলেন আপনার অ্যান্সার কি আসছে বলুন। আচ্ছা, কি নিয়ে কনফিউজ ছিল? ফর্মুলা কি, ফর্মুলা নিয়ে দিচ্ছে। প্রথমত হচ্ছে আপনি এখানে কি বের করবেন, সাউন্ড ওয়েভ অফ ফ্রিকোয়েন্সি 160 হার্জ, আপনি এর ফ্রিকোয়েন্সি জানেন, আপনি এর স্পিড জানেন, তাহলে আপনি এখানে কি বের করতে হবে? ওয়েভ লেন্থ বের করতে হবে, রাইট? সো ওয়েভ লেন্থ যদি বের করতে চান তাহলে আপনি কি দিয়ে বের করবেন? lambda equals to v divided by f. আচ্ছা, lambda equals to v divided by f হলে that's 340 divided by 160. ওকে, that's lambda. ওকে, এবার হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 1 ল্যামডার ভ্যালুটা আপনি যদি জানেন আরো কুইক। তো 1 ল্যামডা ভ্যালুটা যদি হয় এরকম, 1 ল্যামডার ভ্যালুটা যদি হয় 340 divided by 160, সেটা হচ্ছে একটা ওয়েভ লেন্থ। Which of the following expression gives the phase difference in radian between 2 points on the wave that are 1 meter apart? তাহলে আপনি যে ভ্যালুটা পেলেন 340 divided by 160 wavelength, that is equals to 2 pi radian, এই তো, তাই না? তো 2 pi radian equals to আপনার 360 ডিগ্রি আপনি বলতে পারেন, or let's say phase বা path difference যদি হয় 360 ডিগ্রি, তাহলে আমাদের মাঝখানে যে ওয়েভলেন্থটা আসবে এটা হচ্ছে 1 ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্ট। তাহলে 1 মিটার যদি ডিফারেন্ট হয় তাদের মাঝখানে, তাহলে এটা কত আসবে? So it's going to be reverse, of course,
right? অথবা বলতে পারেন 340 divided by 160 represents 2 pi into 2 pi, isn't it? তাহলে বোঝার চেষ্টা করেন 340 divided by 160, which is 1 lambda. 1 lambda represents what? 360 degree, because path difference যদি হয় 1 lambda, তাহলে phase difference কত? 360 degree. তাহলে আপনার এখানে path difference যদি হয় 1 মিটার, তাহলে কত আসবে? 1 into আপনার যে 2 pi divided by this one, which is 340 divided by 160, so it's going to be right flipped. So thereby it should be 2 pi into 160 divided by 340. 2 pi radian, right? আপনি তো যে দেখেন which of the following expression gives the phase difference in radians? যদি radians এ in general it চাইতে পারে 2 pi is 180, আপনি 180 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন শেষ, that's it, right? সামনে আগাবো, ক্লিয়ার শারন? অরিজিনাল ফর্মুলাটাতে v equals to f lambda ফার্স্ট, তো আপনি v equals to f lambda থেকে আমি একটু দেখাই ইকুয়েশনটা, স্ক্রিনে দেখাই সবচেয়ে ভালো হবে। প্রথমত হচ্ছে আমরা এখানে দেখলাম v equals to f lambda, এই তো ল্যামডা কি আমি l দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি, ওকে? তাহলে আপনারা এখানে l টা কি, l equals to v divided by f, v এর ভ্যালু কত দেয়া আছে 340 divided by frequency কত দেয়া আছে 160, 340 by 160 is your lambda, right? Now if you say that what is 1 lambda, 1 lambda is equivalent to 340 hold on, 1 lambda is equivalent to 2 pi, right? Right or wrong? 1 lambda is equivalent to 2 pi. তাহলে আপনার এখানে যে 1 meter, 1 lambda, this is also equals to how much? 1 lambda, which is equals to 340 divided by 160, and that is equivalent to 2 pi. তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যদি আপনি ভ্যালুটা বের করেন যে what is 1 meter difference, তাহলে 1 meter 1 lambda difference হলো হয় 340 divided by 160, and that is equals to 2 pi. তাহলে 1 মিটার যদি আপনার এখানে ডিফারেন্সটা আসে, তাহলে আপনি এই ল্যামডার ভ্যালুটাকে যদি এই সাইডে পার করে দেন, তাহলে আপনি প্যাথ ডিফারেন্সটা পেয়ে যাবেন, রাইট? তাহলে প্যাথ ডিফারেন্সটা কি দাঁড়াবে 2 pi into right into 1 or 2 pi divided by, একবারে যদি বসায় দেই 2 pi divided by 340 divided by 160, এই তো আপনি যদি এটাকে ফ্লিপ করে দেন, the answer should be this, that 2 pi into bracket 160 divided by 340, isn't it? So 1 meter is different. হ্যাঁ 1 মিটার জন্য 2 মিটার বললাম না, 2 মিটার দিয়ে ই করতাম, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম, রাইট? 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম, রাইট রাইট রাইট, তাই না? মানে আপনি প্যাথ ডিফারেন্স যদি হয় 340 into 160, এভাবে খেয়াল করেন, if the path difference is 340 divided by 160, that is equals to 2 pi, because this is 1 lambda, right? So if the path difference is 1 meter, তাহলে কত? তাহলে if the path difference is 2 meter, you just multiply with 2, মাফি খাবা সময়, okay? তাহলে that's 2 pi into 160 divided by 340, clear? শারন ক্লিয়ার? আমরা কি বের করছি খেয়াল করেন, আপনি এটা ভুলে যান, এই যে 1 lambda ভুলে যান, 340 by 160 equals to 2 pi, so 1 equals to 1 meter equals to 2 pi divided by this, that's it, because 340 by 160 is representing what? n number of meters, এই তো, তাহলে 1 meter কত? That divided by this, that's it. Yes, you just multiply. Yes, unit table. Clear? সামনে আগাবো, রেকর্ডিং থেকে দেখে নিন, কোথাও ঝামেলা হলে, কোথাও না বুঝলে স্টিল রেকর্ডিং থেকে দেখে নিন। আমরা পরের কোশ্চেন চলে যাচ্ছি। পরের কোশ্চেন নাম্বার 6, কোশ্চেন নাম্বার 6 পড়েন তো, ইয়া ইরফান পড়েন তো, এই যে বাবা এখান থেকে দেখেন, আচ্ছা সো বলতেছে যে সোর্স অফ সাউন্ড ওয়েভ মুভড away from the stationary observer, so এটা
সোর্স থেকে যদি দূরে সরে যেতে থাকে আপনারা জানেন ওয়েভলেন্থ বাড়তে থাকবে, ফ্রিকোয়েন্সি কমতে থাকবে, এই তো। দ্য ওয়েভ, সরাসরি লিখতে পারি আমরা, সো ওয়েভলেন্থ ইনক্রিজেস, ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজেস। তো 6C ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দেখে আসি মার্কস্কিম ঠিক লিখছে কিনা। মার্কস্কিম ঠিক লিখছে, আদারওয়াইজ বলতাম মার্কস্কিম ভুল লিখছে, এই তো। আচ্ছা, এরপর কোন কোশ্চেন? 8। চলে যাচ্ছে আমরা কোশ্চেন নাম্বার 8 এ। 8, হ্যাঁ, পড়েন। গুড কোয়েশ্চন। তো আমরা ইন জেনারেল কি জানি যে এইচসি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা, এটা একটা সুন্দর একটা ইকুয়েশন ছিল। কিসের ইকুয়েশন ছিল এটা? ই ইকুয়ালস টু এইচ এফ, এটার ইকুয়েশন। ই ইকুয়ালস টু এইচ এফ, এফ এর পরিবর্তে আমরা রাইট সি, রাইট ফোটন এনার্জি। এফ এর পরিবর্তে আমরা এখানে কি বসাইছিলাম? সি ডিভাইড বাই ল্যামডা or বি ডিভাইড বাই ল্যামডা। এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ইজ দেয়ার বাই দি photon energy. A monochromatic source of light with the power P emits light with a wavelength lambda. Which of the following expression gives the number of photons per unit time? খেয়াল করবেন, তো নাম্বার অফ ফোটনস পার ইউনিট টাইম, এটা আমার তাহলে কোন ভ্যালুটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন যে what is the পাওয়ার, পাওয়ারের ইকুয়েশন কি? এনার্জির সাথে পাওয়ারের ইকুয়েশন কি? দ্যাটস পাওয়ার, আর এনার্জি ট্রান্সফার ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন, রাইট? তাহলে আপনি যদি পাওয়ার এবং এনার্জির মধ্যে রিলেশনশিপটা বের করেন, তাহলে আপনি এখান থেকে টাইম বের করবেন, বা টাইমটিকে আমার এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, টাইমটাকে আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট, per unit time. So time is also important. So which is going to be the correct answer from your perspective? Per unit. একটা হচ্ছে hc divided by lambda is your energy. Energy by time. যেহেতু original equation হচ্ছে hc by lambda. Yes. খেয়াল করেন, স্কিন খেয়াল করেন। প্রথমত হচ্ছে আমরা যে ইয়াটা দেখি, মেইন ইকুয়েশনটা, যে ই ইজ দি ফোটন এনার্জি, এই তো। ফোটনের এনার্জি, ফোটন এনার্জি বলতে আমরা এখানে কি বুঝছি? কয়টা ফোটন? একটা ফোটন এনার্জি। রিমেম্বার, দিস ইজ ওয়ান ফোটনস এনার্জি and that is equals to the Planck constant into frequency. ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি? ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি v divided by lambda. Can I write? Okay, v divided by lambda এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি 8c divided by lambda. কেন? বিকজ এখানে স্পিডটা ইজ দি স্পিড অফ লাইট। সো 8c divided by lambda যদি হয় এনার্জি, তাহলে পাওয়ারের ইকুয়েশন থেকে আমরা কি জানি? পাওয়ার ইকুয়ালস টু এনার্জি ডিভাইডেড বাই টাইম। সো আমি যদি এখানে বের করতে চাই যে এনার্জি অফ ওয়ান ফোটন, বাই দ্য ওয়ে, রাইট? সো এনার্জি অফ ওয়ান ফোটন ইজ দিস। সো তারা বলতেছে নাম্বার অফ ফোটনস পার ইউনিট টাইম। সো আমি এখানে বলতে পারি দিস ইজ 1, তাহলে 1 ইজ ইকুয়ালস টু, আমি এটাকে 1/t কে যদি আমি লেফট সাইডে নিয়ে আসি, মনে করবেন 1/t মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ফোটনস পার ইউনিট টাইম, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু পাওয়ার divided by energy, isn't it? Because this is n number of photon, right or wrong? আমি যদি বলি n number of photon, তো n এর জায়গায় আমি 1 বসাই দিলে 1, so 1 photon এর এনার্জি, এই তো। টোটাল এনার্জি কি খেয়াল করবেন, টোটাল এনার্জি ইজ n into hf। তাহলে আমি এখানে সবগুলোতে n বসাই দিতে পারি, সবগুলোতে আমি যদি n নাম্বার অফ এনার্জি বের করি, তো দরকার নাই, বিকজ একটা ফোটনের জন্য এখানে আমরা n বসানোর কোনো প্রয়োজন নাই, বিকজ একটা ফোটনের এনার্জি ইজ hf। thereby সবগুলোতে একটা ফোটনের পাওয়ার কি? এনার্জি ডিভাইড বাই টাইম। তাহলে 1/t which is actually number of photon per unit time equals to power divided by energy. তাহলে পাওয়ার ডিভাইড বাই এনার্জিতে আপনি যদি পাওয়ার ইয়াটা বসায় দেন জাস্ট p, আর এনার্জি জায়গায় যদি বসায় দেন hc ডিভাইডেড বাই ল্যামডা, তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে পাওয়ার ইনটু ল্যামডা ডিভাইডেড বাই hc, hc, এই তো। তো পাওয়ার ল্যামডা ডিভাইড বাই hc কোনটাতে আছে ইকুয়েশনে? b। চেক করে আসি আমাদের b কি বলে, কারেক্ট আছে কিনা। দেখেন বি কত নাম্বার ছিল? এটা 8, 8b is the correct answer. এই তো শেষ, ইজি ইজি। হ্যাঁ, এই এই খেয়াল করবেন, এগুলো কিন্তু অ্যানালজি বা কিভাবে অ্যানালজি করতে হয় এইটার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে।
থিওরি কিন্তু এগুলো আপনারা জানেন। তো কোশ্চেনটাতে কি যাচ্ছে, এই ডেভেলপমেন্টটা এবার আমাদের হবে থ্রু পাস্ট পেপার। সো যেটা আমরা অলরেডি অন্যান্য টপিক গুলোর ক্ষেত্রে দেখে আসি, টাইপ অফ কোশ্চেনস আর লাইক দিস। সো থিওরি বুঝলেই যে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন ব্যাপারটা এরকম না, এজন্য প্রচুর পাস্ট পেপার সলভ করতে হবে। 2018 কয়টা পেপার ছিল? দুইটা। অন্যদেরকে মিনিমাম 4টা 5টা পেপার দেয় একদিনের হোমওয়ার্কের জন্য, আপনাদেরকে দুইটা, তাও করেন নাই পুরোটা। তাহলে কি হলো? ট্রাই করেন, না পারলে না পারলেন, ঠিক আছে, স্যার সবগুলো ট্রাই করছি, এটা পারি নাই, একটা পারছি স্যার, ওকে, দ্যাটস সাকসেস। ইউ হ্যাভ ট্রাইড অল বাট ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড ওয়ান প্রপারলি, যেটা মার্ক স্কিমটা আপনার সাথে ম্যাচ করছে। দ্যাটস গ্রেট। তো সব ট্রাই করছেন, ব্যাস। এখন এই যে এইভাবে যখন ধরাই দিব, পাশে গিয়ে একবার রিভিশন দিবেন, তখন বুঝবেন ও আচ্ছা এটা তো এই হচ্ছে না। এরকম ভাবে যদি সবগুলো কোশ্চেন একটা একটা করে সলভ করেন, আপনি 2014 থেকে 15 থেকে শুরু করেন, করে আপনি 2021 2022 পর্যন্ত সলভ করেন, আর কি থাকে? আপনার অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি এমনি তখন আপনার মনে হবে আগে এরকম মনে হবে। চলেন সামনে আগে থেকে দেখবেন এরকমই মনে হবে। জি, হ্যাঁ 12 নেক্সট। আচ্ছা, এটা 2018। ইন জেনারেল আমরা 2014 থেকে করি, আমি 2018টা যে হোমওয়ার্ক হিসেবে দিছি। হ্যাঁ, এনিওয়ে আপনাদের সবাই তো রেজিস্ট্রেশন করছেন নাকি? আপনি ছাড়েন, আপনি করছেন? আপনিও করেন নাই? করবেন কবে? অক্টোবরে এক্সাম দিবেন? আপনারা দুইজনে অক্টোবরে এক্সাম দিবেন? তাহলে আপনাদের মক দিবেন হচ্ছে আপনি, ও আর নাইরা, তিনজন। আপনি তো রেজিস্ট্রেশন করছেন, তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট নাম্বার হলো 3। আমি একটু লিখে রাখলাম, মক কোশ্চেন পেপার দিয়ে দিতে হবে না? লিখে রাখি। আজকে আপনাদের মকের কোশ্চেন বানিয়েছিলাম, তাহলে মকের এক্সেলে হচ্ছে আমাদের 3জন। ঠিক আছে, ওকে, সামনে আগে পরে ইরফান পরে। explain why microwaves were detected at x। খেয়াল করবেন এক্সটা কোথায়, এক্সটা এখানে এমন ভাবে বোঝাচ্ছে, খেয়াল করবেন। মানে এই কোশ্চেনটা ইট ওয়াজ ভেরি ইজি বাই দ্য ওয়ে। এক্স ইজ আ প্লেস যেখানে ইউজুয়ালি ওয়েভটা যদি ম্যাক্সিমাম নট ডিফ্র্যাক্ট, ম্যাক্সিমাম ডিফ্রাকশন যদি সে না করে, তাহলে এক্স এ সে রিচ করবে না, সে কম ডিফ্রাক্ট করবে বা উইদাউট ডিফ্রাকশন সামনে দিকে চলে যাবে, রাইট? বাট এক্স ইজ এ পজিশন যেখানে আপনি ম্যাক্সিমাম ডিফ্রাকশন যদি আপনি না পান, আপনি কখনোই এখানে ওয়েভ রিসিভ করবেন না, সিগন্যাল রিসিভ করবেন না, এই তো। সো এক্স এ সিগন্যাল রিসিভ করতেছেন, তার মানে আপনার ডিফ্রাকশনটা অনেক হাই হয়েছে। কারণ আপনার ডিফ্রাকশন হাইয়েস্ট হওয়ার কন্ডিশনটা কি? ওয়েভলেন্থ এবং গ্যাপ সাইজ দ্যার ইকুয়াল, এই তো বলেও দিচ্ছে, রাইট? আচ্ছা, চেক করে আসি মার্ক স্কিম আপনাদেরকে আপনাদের সাথে এগ্রি করে কিনা। ডিসএগ্রি করলে মার্ক স্কিম আমরা এডিট করে ফেলবো, ভুল বললে। ডিফ্রাকশন আফটার পাসিং থ্রু দি গ্যাপ, ও লেভেলের মতো মার্ক স্কিম, যেখানে ডিফ্রাকশন হয়েছে আফটার পাসিং থ্রু দি গ্যাপ, এটা ও লেভেলের অ্যান্সার। এএস কেমব্রিজে এরকম অ্যান্সার পাবেন না, ওদের অ্যান্সারের প্যাটার্ন আর একটু ডিফারেন্ট আর কি। এনিওয়ে, বিকজ wavelength of microwave is approximately the same as the size of the gap or gap size। শেষ, এটাই পয়েন্ট। না পারার কি কিছু ছিল এখানে? ছিল না। তাহলে আমরা কি সামনে আগাবো? তাড়াতাড়ি আগাই, হ্যাঁ, অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে আদারওয়াইজ। হ্যাঁ, পড়েন ইরফান, কুইক। আপনি তো এটা জানেন, আমরা যখন এই সুপারপজিশন অফ ওয়েভ ডিসকাস করছিলাম, তখনই আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমাদের রুমের দুটো কর্নারে যদি আমরা দুটো স্পিকার রেখে দিই, দিয়ে আমরা যদি মাইক্রোফোন রেখে মাইক্রোফোনটাকে আমাদের এন্ডে মুভ করাতে থাকি, লাইক আমার পজিশন থেকে লেফট রাইটে যদি আমি মুভ করাতে থাকি, একটা পয়েন্টে এসে আমরা ম্যাক্সিমাম সাউন্ড পাবো, একটু পর দেখবো সাউন্ড নাই, কমতেছে সাউন্ড, একটা পয়েন্টে নাই, আবার সাউন্ড ইনক্রিজ করতেছে, একটা পয়েন্টে সাউন্ড ম্যাক্সিমাম। Why is that? It's because of the superposition of the wave.
নাও সুপারপজিশন অফ দ্য ওয়েভ এর ক্ষেত্রে কেন এখানে ম্যাক্সিমাম সাউন্ড এবং মিনিমাম সাউন্ড আমরা পাচ্ছিলাম, ইজ বিকজ দেয়ার আর পয়েন্টস যেখানে দুটো ওয়েভ থেকে সুপারপজিশনটা হয়েছে এন ল্যামডা ডিফারেন্সে। এন ল্যামডা ডিফারেন্সে যদি সুপারপজিশন হয় তাহলে এখানে কি হয়, কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হলে দ্য অ্যামপ্লিটিউড অ্যাডস আপ, অ্যামপ্লিটিউড গেটস ডাবলড, বিকজ একই সোর্স থেকে আসতেছে তার মানে অ্যামপ্লিটিউডটা ডাবল হবে সিম্পলি। However, if they made at n plus half lambda bracket দিয়ে lambda দিয়ে দেই, then that will meet up at a a destructive interference. They will generate destructive interference. Thereby, there will be no waves at all on these points. Right? এবার আমরা কোশ্চেন দেখি তারা কি লিখতে বলেছে। Explain why the several points of maximum intensity and minimum intensity were detected along the line AB. কত মার্ক বাবা? কি সমস্যা? মার্ক স্কিম দেখেন না, কি বলছে দেখেন, কি সমস্যা কোথায় দেখি তো। দ্য আইডিয়া অফ টু ডিফ্রাক্টেড ওয়েভ, 1 মার্ক। দুটো ডিফ্রাক্টেড ওয়েভ এখানে আছে, 1 মার্ক, এটা লিখলে 1 মার্ক। দি সুপারপোজ, কোলাইড লিখবেন না, এখানে আমরা কোলাইড ইজ আ রং টার্ম। এখানে কোলাইড তো পার্টিকেলের জন্য হইতে পারে, আমরা এখানে পার্টিকেলের নেচারটা কিন্তু এক্সপ্লোর করতেছি না, আমরা ওয়েভ নেচারকে এক্সপ্লোর করতেছি, একটা স্পেসিফিক ওয়েভ নেচার, সুপারপজিশন। সো টু diffracted waves superpose, 2 মার্ক শেষ। আর 5 মার্কের জন্য কি লাগে, নেক্সট কি, the constructive interference if they are in phase, they meets in phase, then destructive interference if they are in n plus half into lambda or they are in anti phase। যদি n plus half lambda বলতে ভুলে যান, anti phase দিতে পারবেন তো, anti phase, okay। maximum amplitude for constructive interference and minimum amplitude or zero amplitude for destructive interference। 5 মার্কের কোন পয়েন্টটা বুঝেন না আমারে বুঝান। 5 মার্ক, ও বাবা, কোথায় বলছি তো, দেখেন না, এই যে আপনার আপনি মনে হয় শুধু প্রথম পার্টটা খেয়াল করেছেন, কোশ্চেনটা খেয়াল করেন। এক্সপ্লেইন why the several points of maximum intensity and এই ভদ্রলোকটা আপনি খেয়াল করেন মিনিমাম ইন্টেন্সিটি, বুঝছেন? বাসা থেকে যখন বাজার করতে বলবে লিখে নিয়ে যাবেন, আদারওয়াইজ ওই সব কিনবেন, আলু পটল বেগুন কাঁচামরিচটা রেখে আসবেন, রান্নায়। কি বলেন, মিনিমাম ইন্টেন্সিটি জিরো হইতে পারে, জিরোই হবে, ইনফ্যাক্ট জিরো ইজ দি মিনিমাম, রাইট? বাট এখানে কিছু নয়েজ টয়েজ থাকার জন্য আপনি এটা সেম সোর্স থেকে পাচ্ছেন। ইয়েস, এই জন্য তো আমরা এই ইন্টারফারেন্সটাকে প্রপার অবজার্ভ করার জন্য, লাইক প্রপারলি যে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হবে এটা বোঝার জন্য আমরা লাইট সোর্স এটা ইউজ করি, এটাকে আমরা কি বলি, মনোক্রোমেটিক লাইট সোর্স। আবার কোহেরেন্ট ওয়েভস বলি আমরা। আমরা যখন ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন দেখেছিলাম আমরা দুটো কোহেরেন্ট ওয়েভ নিয়েছিলাম, কেন? সোডাস তাদের ইন্টারফারেন্সটা প্রপার ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স আপনাকে দেয়, রাইট? আচ্ছা, আমরা টাইম ওয়েস্ট করবো না, সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। দেখেন এটা পারার মতো ছিল কি? জি, গুড। নেক্সট 13, 13 কি বলতেছে করেন তো সময়। হ্যাঁ, এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন? থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সিটা কি, যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ frequency which is required to provide an energy equal to the work function or an energy equal to the work function, একই জিনিস। হ্যাঁ, লিখতে পারেন, আমি বলছি অর। হ্যাঁ, ওকে ওকে, একই জিনিস। আমি দুটো অ্যাসপেক্ট ক্লিয়ার করতেছি যেন দুইটাই আপনার মাথার মধ্যে থাকে, একই জিনিস দুইটাই, যে minimum frequency to extract the electron from the surface or minimum energy is equivalent to the work function. Correct. Threshold frequency এর জন্য সে work function এর equal amount of energy পায়। We need more.
নো, এটা হচ্ছে যে হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার, এটা আমরা যেটা ইকুয়েশনের লাস্ট পার্টে যেটা অ্যাড করলাম, বাট বোথ অফ দ্য এনার্জি উইল কাম ফ্রম ইকুয়ালস টু এইচ প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ইনটু ইউর ফ্রিকোয়েন্সি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ঠিক আছে, মার্কস স্কিমটা দেখে নিই ওরা ভুল টুল লিখছিল কিনা এখানে চেক করে আসি। 13 এ ওরা লিখতেছে the minimum frequency of light at which the electrons are released. Emitted is not the good word here. Don't write emitted. I hate this word here. It's released because emitted মানে তো এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া, আর release মানে you just cut it. That's it. You cut the ball. Right. That's it. So এটাকে released আপনারা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করবেন. Don't use the word emitted. Though mark পাবেন, but I don't prefer that. Okay? We are heading for perfection, right? কেন আমরা এখানে একটু কিছুটা imperfect word ইউজ করব? Number A2. Yes. So একটা কোশ্চেন আমরা এখানে পেয়ে গেলাম যে আমরা যে ওইখানে লাইটের পার্টিকল নেচারটা আমরা এখানে বলছিলাম যেটা একটা লাইটের পার্টিকল নেচার, নট দ্য ওয়েভ নেচার। কেন এটা আমরা এক্সপ্লেন করেছিলাম ক্লাসে। জাস্ট আমরা মার্ক স্কিম গুলোকে ম্যাচ করে দেখবো যে মার্ক স্কিম এখানে উল্টাপাল্টা কিছু লিখছি। দেখেন, ইন পার্টিকল থিওরি ওয়ান ফোটন ইন্টারঅ্যাক্টস উইথ ওয়ান ইলেকট্রন। এখানে এক একটা ফোটন কার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে? এক একটা ইলেকট্রনের সাথে। Photon energy increases as frequency increases, so there is a minimum frequency required. Minimum frequency required, এটা আমরা কোথা থেকে আনতেছি? ফোটন থেকে আনতেছি, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আনতেছি। খেয়াল করবেন আসতেছে। If the photon energy is less than the work function, no electron will be released. Right? এটা আমরা সবাই জানি। So this is the important sentence. সেজন্য আমি এটাকে আগে থেকেই ইয়েলো মার্ক করে রাখছি। কি বলতেছে? In wave theory, sufficient energy would eventually be transferred, so the electron would be released at any frequency. যদি এটা ওয়েভ হিসেবে কাজ করতো, এই জায়গায় লাইটটা যদি এখানে ওয়েভ হিসেবে কাজ করতো, তাহলে আপনি এনার্জি দিলেই তো সে ওয়েভ জেনারেট করতো। সে সোল ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত সে ওয়েট করতো না। আপনি পুকুরের মধ্যে ঢিল ছুড়ছেন, ছোট ঢিল ছুড়েন আর বড় ঢিল ছুড়েন, সে ওয়েভ জেনারেট করবে। রাইট অর রং? বাট আপনি ওয়েভ দিচ্ছেন কিন্তু আপনি এনার্জি রিলিজ হচ্ছে না, তার মানে কি? এটা right, it's a particle nature, not a wave nature. Wait, it's not a wave nature, এটা বুঝছেন? ওকে, সো এটা যদি ওয়েভ নেচার না হয়, একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত, লাইক আপনি একটা পার্টিকেলকে একটা পজিশনে রাখছেন, একটা গ্লাসকে টোকা দেন আস্তে করে, এটা নড়ে না। a certain amount of energy লাগবে to overcome its inertia. So that's a kind of relationship that goes with the particle, not with the wave. Wave is always ready to generate or transfer the energy. You give energy, it transfers the energy. রাইট, বলতে পারেন এই ওয়েভের জন্য। হ্যাঁ বলেন কোনটা? এটা তো ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি, যে একটা পার্টিকেল ওয়েভ হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে, একটা ওয়েভ পার্টিকেল হিসেবেও অ্যাক্ট করতে পারে। দিস ইজ দি এক্সপ্লানেশন। আপনি কনক্লুশনটাকে আপনি ধরে নিচ্ছেন যে একটা কোশ্চেন, রাদার কনক্লুশনটা একটা কনক্লুশন যেটা রিয়ালিটির সেন্সেশন থেকে এক্সট্রাক্ট করে। বুঝছেন? মানে আপনি রিয়ালিটিতে দেখতেছেন একটা পার্টিকেল ওয়েভ হিসেবে রিঅ্যাক্ট করতেছে, তার মানে কি? একটা পার্টিকেল যে শুধু পার্টিকেল হিসেবে অ্যাক্ট করবে, দ্যাটস ইওর লিমিটেশন অফ ইওর থিংকিং, বাট ইন রিয়ালিটি ইট ডাজ বোথ। সো দিস ইজ দি কনক্লুশন বিকজ ইউ সি দি এভিডেন্স। Did you get that? So that's an extraction, that's a conclusion based on evidence. Okay? আচ্ছা, সো এখানে না পারার মতো কিছু আছে? তাহলে আপনারা বললেন যে পারেন না, আটকে দেন, বই আটকান, তো কিছু দেখতেছি না। আটকাটকির কিছু নাই, আগান 2-3টা পেপার সলভ করেন, দেখবেন সব কোশ্চেন একই রকম লাগছে। সব কোশ্চেন একই রকম লাগবে, কোন কোশ্চেনটা অন্যরকম লাগবে দেখি, চলেন। নেক্সট, নাম্বার বি, radiation with a frequency of 2.4 into 10 to the power 15 Hz is incident on the zinc plate. Determine the maximum speed of the emitted electron. So half m Vmax square এর Vmax স্কয়ারটা আপনাকে বের করতে বলছে। সো এটা যদি হয় আপনার ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে ওই গ্রাফ থেকে কোনো ইনফরমেশন কি আপনার দরকার আছে? দরকার আছে? কিছুই দরকার নেই নাকি? আচ্ছা, তাহলে আপনার এখানে E goes to hf, এনার্জি কত? ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু hf, তাহলে বাকিটা কি আপনার হাফ এম Vmax স্কয়ার। বাকি যদি হাফ এম Vmax স্কয়ার হয়, you know the mass of the electron, so V equals to square root of 2 into energy, the extra energy, and the equation যেটা আপনাকে সাজেস্ট করে, সোজা কথা। বুঝছেন তো?
বেশি ফাস্ট হয়ে গেছে, আমি বেশি ফাস্ট বললাম যে কারণ হ্যাঁ লিখে দেখাচ্ছি না। আচ্ছা ইয়েতেই দেখাই, স্ক্রিন শেয়ারে দেখাই। কোনটা কোনটা আপনার? ও কি পড়ে গেল? ক্যালেন্ডার। আচ্ছা প্রবলেম ইউজ করতে আস্তে আস্তে। আগে আমরা এখানে প্রথম হচ্ছে ইকুয়ালস টু এইচ এর দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ফাংশন প্লাস হাফ এল বি ম্যাক্স স্কয়ার। এই তো আপনাকে কি বলতেছে, এই বিটা বের করতে, এই বি বের করার জন্য আপনার কি দরকার? আমি যদি এভাবে লিখি হাফ এল বি ম্যাক্স স্কয়ার ইকুয়ালস টু এইচ এর মাইনাস বি ওয়ার্ক ফাংশন। Is that okay? Okay. So do you know h and minus one function here? You know h, you know f, one function. So minus the a phi টা, right? Phi কোনো ভ্যালু দেয়া আছে? কোনটা দেয়া আছে? That's frequency, yes. হ্যাঁ? Yes, that's frequency. One function দেয়া আছে? হ্যাঁ, গ্রাফে আপনার কোশ্চেন পেপার কই? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে আবার গ্রাফে নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা দেখেন, এটা হলো আপনার গ্রাফ পেপার, ঠিক আছে? কি বাবা? কোথায় 5.2 ইমেক্স পেলেন? এই 2.4 এর আচ্ছা আপনার ফ্রিকোয়েন্সি কত? 2.4। তার মানে আপনাকে কিন্তু এই ক্যালকুলেশনে যাওয়া লাগতেছে না যে আপনি কিন্তু ওয়ার্ক ব্রাদার কনফিউজ হবেন না, আমি আপনাকে বেসিক থেকে যাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি গ্রাফে কিছু আছে কিনা, আপনার গ্রাফে কিছু নাই, আমি ঠিক আছে কিছু নাই তাহলে ইকুয়েশন। সো তার মানে কি দুটোর একটা থাকবে, এছাড়া কি অন্য কিছু? ক্লিয়ার? So either this one or the graph. So if this one is given, that already half and b square is there. You need the frequency. I mean, you need the frequency just to give the value from the graph. That's it. So what will happen is 5.2 key. Key 5.2 unit key. EV. EV মানে কি? EV কি? EV কি জিনিস? আমি EV বুঝি না। ইলেকট্রন ভোল্ট কোন? জি, আর ইভি বলবেন না, ঠিক আছে? ওকে, সো ইলেকট্রন ভোল্ট, আর ইলেকট্রন ভোল্ট যদি আপনি সোর্সে কনভার্ট করেন, ইউ নো হোয়াট টু ডু, রাইট? তো তার আগে আমরা একবার এই বিষয়টাকে সাজাই নিই। V max equals to square root of 2 into that energy, right? এনার্জি ভ্যালু কত? 5.2। এটার সাথে ইলেকট্রন ভোল্ট যদি সোর্সে কনভার্ট করেন 1.6 10 to the power minus 90 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করুন, ডিভাইডেড বাই মাস কালি চলে আসবে, রাইট? রং ইলেকট্রনের মাস কত? 9.11 into 10 to the power minus 31, 31 না, minus 31. So এই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করে বের করা ইম্পসিবল। ক্লাস 2 বাচ্চাকে দিবেন, ক্যালকুলেটর টেকনিক শিখাবেন, সে পাবে। হাউ টু ইউজ দি ক্যালকুলেটর, দ্যাট ইজ দি থিং। এটা আমরা এই লেভেলে শিখাই না, পারা যাবে না? জি, সামনে আগে তো আমরা রেকর্ডিং গুলোতে তো ইনভার্টার আসে না। ও টিভিতে কি ইনভার্টার ডিসপ্লে? আমার হাসিটা দেখ, তাই ঠিক আছে, আমার হাসি ঠিক আছে। This is my, strength, my smile. I have other strengths too, but this is one of my key strengths, smile. I can smile. ঠিক আছে, I have many weakness despite this strength. Yes, দাঁড়ান, এই ইয়েতে ছিল, রেকর্ডিং এ চলে আসছে, এখন লিখবেন পরে, টাইম ওয়েস্ট করা যাবে। নেক্সট, আচ্ছা ম্যাক্সিমাম স্পিড বের করছেন? শেষ তো, এটাই তো ম্যাক্সিমাম স্পিড, তো শেষ। কোশ্চেন নাম্বার 30। আর কি? ঠিক আছে, গুড গুড কোশ্চেন, ইজি, সব কোশ্চেন ইজি রে বাবা। একটু জাস্ট মানে আমি কিন্তু ভাইবেন না আমি টিচার, এই জন্য আমি ইজি বলতেছি। আমি বলতেছি আপনি অ্যান্সার বুঝতেছেন, তার মানে তো এটা ইজি। সো আপনার জাস্ট বাসায় ট্রাই করতে হইতো। যেখানে আটকে গেছেন এই রিলেটেড লেকচার তো অ্যাভেলেবল, সবগুলো লেকচারই তো আমি এবার রিসেন্টলি রেকর্ড করছি। রেকর্ড দেখেন না কষ্ট।
বই পড়েন, ইউটিউবে একটু সলভিং ক্লাস দেখেন ভিডিও, তারপরে বোঝার চেষ্টা করেন, তাও তো ওকে। প্রবলেমে রাইট। সলভ না করলে কেমনে প্রবলেম করবা, তাই না? ঠিক আছে, সামনে আগায়। হ্যাঁ, দেখছেন আধা ঘন্টা আগে দুইটা মেয়রের মর। আপনার আব্বা আম্মারে আপনারা বেশি বকা দেয় না আপনার আম্মা? আম্মু, আপনার আম্মুরে গিয়ে বলবেন রাকিব স্যার কথা বলতে চাইছে, গেমস খেলা বাড়ি, তারপরে ফোন সিজড হয়ে যাবে, দেখেন ফোন এবং আপনার পিসি। আপনি শুধু হার্ড কপিতে বলবেন, ফোন, পিসি, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ যা আছে। অনেক স্টুডেন্টকে ফোন দিয়া, লাইক গার্জিয়ানকে ফোন দিয়ে ফোন কিনাই দিছে, আবার অনেক স্টুডেন্টদের গার্জিয়ানকে ফোন দিয়া এগুলো সিজ করাইছে। বলছি যে আপনার স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্টকে ফোন কিনে দেন, পরের দিনে ফোন কিনে দিচ্ছে। ও 1 বছর 2 বছর জ্ঞান জ্ঞান করতেছে, ফোন দাও দেখ। আমি বলছি যে যা তোর একটা ফোন ম্যানেজ করে দিতে। পরের দিনে আইসা বলছি হেবি খুশি, আমারে বলতেছে স্যার আপনার সাথে কোলাকুলি করবো, আসে কোলাকুলি করলাম, কি কাহিনী, কি তোর রেজাল্ট দিতে দিতে, না স্যার তোর স্মার্টফোন। হ্যাঁ ঠিক আছে। যে যার ফোনে স্মার্টফোন পাওয়া যায় তার ফোনে কিন্তু আবার স্মার্টফোনটা সিজও হয়, সো এটা মাথায় রাখি। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, ইউটিলাইজ করবো। কানাডাতে আছে বলছো। Okay, a string is fixed at both ends and held under tension. When the string is flapped at its midpoint, a standing wave is formed on the string. The photograph shows the string vibrating at its dash frequency. কি ফ্রিকোয়েন্সি এটা? তোমার ইরফান কোন ফ্রিকোয়েন্সি এটা? ড্যাশ ফ্রিকোয়েন্সি লেখা আছে, ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি? হাফ অফ দ্য ওয়েভলেন্থ, এই তো। তার মানে আপনি যেখানে লেন্থটা পাবেন, লেন্থ ইকুয়ালস টু ল্যামডা ডিভাইড বাই 2, তো ল্যামডা ইকুয়ালস টু 2l। বোঝাই যাচ্ছে? এই যে কোশ্চেন করে এগুলো মাথার মধ্যে এমনি চলে আসবে টুস টু করে। এবার কোশ্চেন গুলো যখন দেখবেন একই জিনিস জিজ্ঞেস করছে, কি বলতেছে দেখেন, এক্সপ্লেইন হাউ আ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ইজ প্রোডিউসড ফ্রম ট্রাভেলিং ওয়েভস। কিভাবে প্রোডিউস হয় স্ট্যান্ডিং ওয়েভ, কিভাবে প্রোডিউস হয়? একটা ওয়েভ জেনারেট হয়, এটা রিফ্লেক্টেড হয়ে, ব্যারিয়ারে রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার কি করে, রিটার্ন করে, এবং দুটো এন্ড কি এটা, এখানে এন্ড গুলো কি ফিক্সড, ফিক্সড এন্ড, ফিক্সড এন্ডে ওয়েভটা জেনারেট হয়, ওয়েভটা রিটার্ন হয়ে আবার ব্যাক করে, এবং ব্যাক করার সময় তারা কি করে, পরস্পরের সাথে ইন্টারফেয়ার করে, এই তো সুপারপোজ করে, এই তো। দেখেন না কি বলছে, waves are reflected back, they superpose, producing nodes and antinodes. কি আছে এখানে? কি আছে কি আমার বলেন? ট্রাই না করলে তো হবে না বাবা, করবেন না, বলবেন যে স্যার পারি নাই, ট্রাই করছি। এত বি নাম্বার আরো সহজ, বি নাম্বার তো সহজ বলেই দিলাম। বি নাম্বারে বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা কোশ্চেন থাকবে যেখানে ল্যামডা ইকুয়ালস টু 2l এই রিলেটেড কিছু থাকবে, কমন কোশ্চেন। স্ট্যান্ডিং ওয়েভের এই সিনারিও দেখলেই বুঝবেন এই কোশ্চেন আসবে, আর প্রথম যে থিওরি কোশ্চেন দেখলেন এটা আসবে, শেষ। এর আর কিছু নাই তো, প্যারাবেরি নাই, এর বাইরে কিছু নাই। দেখেন কোশ্চেন পড়েন, the graph shows how the displacement of the midpoint of the string varies with time as the string vibrates at its fundamental frequency. So এটা হচ্ছে displacement graph. Calculate the length of the string, speed of the wave on the string is 380 meters per second. So length বের করতে বলছে, তার মানে আপনি wavelength আপনাকে বের করতে হবে, তো wavelength বের করার জন্য আপনার কি দরকার, wavelength ডিরেক্ট দরকার, অথবা কি দরকার, ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্পিড দরকার। আপনি ফ্রিকোয়েন্সি জানেন? ফ্রিকোয়েন্সি জানেন না, ফ্রিকোয়েন্সি বের করা সম্ভব না। এই যে একটা কমপ্লিট ওয়েভের জন্য টাইম দেয়া আছে 4 মিলি সেকেন্ড, এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সি বের করবেন টাইম পিরিয়ড থেকে, এই যে 4 মিলি সেকেন্ড, তো 4 মিলি সেকেন্ড হলো আপনার কি টাইম পিরিয়ড, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কত, 1 ডিভাইড বাই 4 মিলি সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি। আর ল্যামডা ইকুয়ালস টু কি, ভি বাই এফ, তো ভি কত, 380 ডিভাইডেড বাই এফ, শেষ। You get the lambda? Definitely put down. So you get the lambda. Lambda পেয়ে গেলে what is the length? Lambda divided by 2. শেষ। দেখেন চেক করে দেখি কি বলে ওরা, ঠিক লিখছে নাকি দেখে আসি। এই যে f equals to 1 by t,
Determine the time period from the graph 0.004 second or 4 millisecond. Clear? Frequency 1 divided by this 250 hertz. Clear? Then f equals to lambda equals to 380 divided by 250, which is 1.52. এখান থেকে আপনি লেন্থ বের করছেন, ওরা ল্যামডার জায়গায় একবারে লেন্থ বের করছে, বিকজ ল্যামডা ইকুয়ালস টু 2l, সো l ইকুয়ালস টু ল্যামডা বাই 2, তো ল্যামডা ডিভাইড বাই 2, এই যে 2 টা আসছে এখান থেকে, শেষ। কত মার্ক? 5 মার্ক। দেখেন না, এই যে শুধু টাইম পিরিয়ড বের করলে 1 মার্ক, f equals to 1 by time period 2 mark, v equals to f lambda, lambda বের করলেন 3 mark, lambda equals to 2l 4th mark, l এর ভ্যালুটা ফাইনালি জাস্ট ক্যালকুলেট করবেন 5th mark, শেষ। এটা সহজ হয় নাকি? ও লেভেলের মতো মার্কিং। আরে কাল্টিমাল্টি করেন না রে বাপজান। নেক্সট বলেন কোন কোশ্চেন এই ইয়ারে আসছিল? বলেন কত নাম্বার, তাড়াতাড়ি বলেন। হ্যাঁ 14 কর, 15, হ্যাঁ 15, হ্যাঁ পড়েন শারণ পড়েন কুইক। The photograph shows a speed gun used to measure the speed of cars. The speed gun emits pulses of initially. Pulses are reflected by a moving car and then reflected by the speed gun, which calculates and displays the speed of the car. The speed gun was pointed at what pulse. Next pulse was প্রথমত হচ্ছে যে স্পিড গান প্রথম দিকে যখন আমরা দেখতাম তখন মনে হতো মিস্ট্রি, আর গাড়ি যেতেছে একটা জিনিস ধরে আসে আর স্পিড বলে দিচ্ছে কেন? তো এইভাবে সব কি করে সে পালস ইমিট করে, পালস ইমিট করলে এই ইনফ্রারেড রেডিয়েশন যেটা সে ইমিট করতেছে এটা সামনে দিকে যাচ্ছে এবং সে কি করতেছে রিটার্ন করতেছে। আপনার মিনিমাম 2টা পালস দরকার, বিকজ একটা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে যে ইয়ার যে ডিস্টেন্সটা, কারের যে ডিস্টেন্স, এখানে সে গিয়ে রিটার্ন করলো, আরেকটা রিটার্ন করার জন্য আপনার প্রপার ক্যালকুলেশনটা দরকার, আদারওয়াইজ আপনি এর চেয়ে বেশি ওয়েভ থাকলে পাবেন না, ঠিক আছে? এর মধ্যে কারটা কি করবে, ঠুস, রাইট? সো এই যে কারটা ঠুস হয়ে গেল, তো তার মানে কি কারটা আর আপনার ফ্রেমের মধ্যে এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে? মুভস এট দ্যাট পেস। তো তাহলে কত পেস মানে কত ভেলোসিটিতে সে মুভ করলো এটা এখান থেকে বের করা সম্ভব কিনা? কিভাবে বের করবেন? এটা কোন ওয়েভ? ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেড ওয়েভের জন্য আপনি স্পিড জানেন কি? জানেন ইনফ্রারেড ওয়েভের স্পিড কত? 3 × 10⁸। তাহলে ইনফ্রারেড ওয়েভের ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি যদি দেয়া থাকে তাহলে আপনি ডিসটেন্সটা বের করতে পারবেন, রাইট? আচ্ছা চেক করে আসি ওরা কিভাবে করছে। দেখেন নাম্বার 15, তারা বলতেছে s equals to vt with v equals to 3 × 10⁸, এই তো? তার মানে আপনার delta d or displacement that is equals to speed divided by the time. I mean delta d is the distance, so this is v into t. So v হলো আপনার 3 × 10⁸ into time কত? 570 × 10⁻⁻9 second. Now why the time is 571 × 10⁻⁻9 nanosecond, right? Now why divided by 2? because charge. Yes, because the time taken is actually, আপনারা চাইলে ডেল্টা টিটাকে একবারে বের করতে পারেন, এখানে পুরো ইকুয়েশনের মধ্যে না বসাই দিয়া, লাইক আপনি 571 - 533 কত হয়? কত হয়? কত হয়? 38 so 38 ন্যানোসেকেন্ড। 38 ডিভাইডেড বাই 2 হলো তাহলে জাস্ট রিচ করা, মানে 38 ন্যানোসেকেন্ডটা কি? এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন টু পালসেস, যেটা যাচ্ছে এবং আসতেছে। তো শুধু যাওয়ার মধ্যে যে টাইমটা এটা কত? 38 ন্যানোসেকেন্ড ডিভাইড বাই 2, তার মানে কি 19.5। তো 19.5 ন্যানোসেকেন্ড ইনটু 10 3 × 10⁸, the answer is 5.7। শেষ। এটা হচ্ছে আপনার ডিসটেন্সটা। তাহলে ডিসটেন্স পেয়ে গেলেন। টাইম কতটুকু লাগছে এই পালসটা আপনার কাছে রিচ করতে? এই যে 0.25 হচ্ছে আপনি আপনার পালসটা থেকে একটা পালস থেকে একটা পালস ছাড়তেছেন, একটা পালস থেকে একটা পালসের মাঝখানের গ্যাপ কতটুকু ছিল? 0.25, এটা হচ্ছে ইমিটিং। তাহলে আপনি
ভেলোসিটি কত 5.7 velocity of the car তাই না 5.7 is the distance divided by time is 0.25 so speed is 22.8 meters per second so if it is crosses the limit you show the ticket to the driver you have got a ticket congratulations লাস্ট দিন তোমার মানে গতকাল আমি আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্মার্ট কার্ড এর জন্য গেছিলাম সো ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আমি অ্যাপ্লাই করছি 4 বছর আগে ফিঙ্গার দিছি লেটস সে মিনিমাম 2 বছর আগে মাঝখানে 2 বছর করোনা ছিল সো ফিঙ্গার টিঙ্গার দেওয়া বন্ধ ছিল যেটা হয়েছে জাস্ট ডেট এক্সটেনশন ফিঙ্গার দিবে এটা ডেট 1 বছর দিছে 1 বছর পর গিয়ে 2 বছরের মাথায় ফিঙ্গার দিছে ফিঙ্গার দেওয়ার পরে স্মার্ট কার্ড আসবে এটার জন্য ডেট দিছে স্মার্ট কার্ড আনতে গিয়ে ডেট বাড়াইছে আবার আনতে গেছি আবার ডেট বাড়াইছে ইটস নট জাস্ট ইউ গো এন্ড দ্য ডেট got increased rather you go and you stick on the line and the line size decreases in front of you and it gets around 2 hours in the line and after the end you get the extra time to get the smart card later on 1 বছর 6 মাস এক্সটেন্ড করে হ্যাঁ মেসেজের সিস্টেম আছে বাট ধরো যদি মেসেজ না আসে তাহলে তোমাকে যেতে হবে আমার মেসেজ আসে না আমি গেছি মানে ইস্যু ইজ ইট ডাজন্ট টেক মোর দেন 5 মিনিটস টু বি স্পেসিফিক তোমার ডেটা এখানে আপলোড করতে 5 মিনিটের বেশি লাগে ইট জাস্ট তোমাকে হয়রানি করা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স ড্রাইভার যখন টেস্ট দিবে তোমার ছবি সে তো আগেই নিছে ফিঙ্গার নিবে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স সাথে সাথে স্মার্ট কার্ড দিয়ে দিবে তো প্যারার কিছু নাই তোমাকে প্যারা দেয় বিকজ দেয়ার আর ইস্যুজ এনিওয়ে এটাতে না যায় পলিটিক্যাল ইস্যুজ সো তোমার যেটা বলতেছিলাম তো গতকাল আমি গেছি দুপুরবেলা আমি জানি সকালে গেলে একটু ভিড়টা বেশি হয় দুপুরে গেছি দেখি কেউ নাই লাইন খালি একদম আমি গিয়ে আমার তো জমা দিলাম আমাকে বললো পাশের কাউন্টারে বুঝে ফেলছি যে আমার স্মার্ট কার্ড চলে আসে পাশের কাউন্টারে গেলাম বলে একটু দাঁড়ান এই 20 সেকেন্ডের মতো ওয়েট করলাম আমার আইডি কার্ডটা খুঁজে বের করলাম আমি স্মার্ট কার্ডটা খুঁজে বের করে আমাকে দিল তো আমার সাথে এক ছোট ভাইকে নিয়ে গেছি নিয়ে ও বলতেছে ভাই এরপরে কই যেতে হবে কতক্ষণ লাইনে দাঁড়াইতে হবে কাজ শেষ বলছে, কাজ শেষ মানে ও তো জানে যে আমি ওকে জানাইছি যে 1 ঘন্টা 2 লাগতে পারে আগে থেকে জানিয়েছি বিকজ ও যেন পেশেন্ট থাকে এনিওয়ে সো ধরো এটা একটা বিষয় যে কতটুকু সময় তুমি কোথায় ইনভেস্ট করবা প্যারা দেওয়ার তো আলটিমেটলি কোনো কারণ নাই এই যে পুলিশ ধরছে খেলতে যাচ্ছি শুক্রবার সকালে পুলিশ ধরছে তো আমি জানি না যে আমার তোমার স্মার্ট কার্ডের যে রিসিভ করার ডেট এটা ক্রস করে ফেলছে 22 তারিখে জানুয়ারি কয়েকদিন চলে গেছে পুলিশ ধরছে ধরার পরে বলছে যে পেপার দেখালাম দেখানো বলতেছে আপনার এটা তো টাইম ওভার হয়ে গেছে আমি বললাম যে হ্যাঁ ওভার হয়ে গেছে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে বা ডেট এক্সটেন্ড করতে হবে তো আপনার তো এখন মামলা হবে না আপনি মামলা দিয়ে দেন তো বলতেছে যে কেন মামলা দিব না বলছি যে আপনারা যে হয়রানি করতেছেন এটা তো আমাদের আমাদের উপর একটা জুলুম যে আমরা আমাদের অফিস বাদ দিয়ে গিয়ে বসে থাকি এবং এর আগে 4-5 দিন গেছি 4-5 দিনই ডেট এক্সটেনশন করছেন আর এর মধ্যে অফিসের কাজের ফাঁকে 10 দিন পার হয়ে গেছে আপনি আমার মামলা দিবেন তো বলছে আপনি কথা বলেন তারপরে যে তোমার ইয়েটা ছিল মেইন যে সার্জন থাকে তারে গিয়ে 2-3টা কথা বললাম কথা বলার পরে বলতেছে ঠিক আছে আপনি ইতে যান এই আন্দোলন টান্দোলন করেন আচ্ছা আমি তো বলছি কথা বলছি বলছে না, কথা বলবো হবে না আন্দোলন করতে হবে আমরাও অপারেশনের শিকার এবং হ্যাঁ সবাই অপারেশনের শিকার এই এই সোসাইটিতে যে অপ্রেসর সেও অপ্রেস আরেকজন যদি অপ্রেস সে তো আরেকজন অপ্রেস করে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মানে যার যেখানে ক্ষমতা আছে সে তার দেখায় তার মানে সব জায়গায় তো তার ক্ষমতা নাই সে আর জায়গায় গিয়ে অপ্রেসড হবে ইভেন আমাদের যারা লিডার্স যারা ধরেন এই যে বছরের পর বছর চুরি বাটপারি করে টাকা জমা বেগম পাড়ায় পাঠায় দেয় বেগম পাড়ায় গিয়েও তারা টাকা হজম করতে পারে না বিকজ ওইখানে আপনি যে দুনিয়াতে এখানে যে টাল্টিমাল্টি করে গেছেন আপনাদের প্রভুদের কাছে ওরা আপনার গলা চিপে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট তারেক জিয়ার সে কি এখানে খুব চিল করতেছে কত হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার করছে হ্যাঁ কিভাবে ছাত্রলীগের এই লক্ষ্মীপুরের এক সহসভাপতি যদি তোমার 4,000 কোটি টাকা পাচার করে তারেক জিয়া ছিল কে আর আমাদের জয় সাহেব রেকর্ডিং হচ্ছে নাকি ঠিক আছে কাট 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 ডিসক্লেমার ঠিক আছে তারেক জিয়া মানে কিন্তু আবার ইয়ে না হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা যেটা ভাবছেন মানে অন্য কোনো তারেক জিয়া না ওইটাই I don't upload card video সমস্যা এনিওয়ে
তো দিস ইজ দি ফ্যাক্ট। তো আপনার এই জন্য বলতেছিলাম এই যে টিকিট ধরাই দেয় তো এটা দেখে মনে পড়লো। ঠিক আছে, এখানে পরের পার্টটা সহজ ছিল, জাস্ট দেখে নিই একবার। Explain why there is a maximum distance at which the speed gun is effective measuring the speed of the car, because আপনি একটা পালস পেতে পারেন, সেকেন্ড পালস পাওয়ার আগে যদি এটা ক্রস করে ফেলে আপনি এটা পাবেন না। So reflection of the pulse is not detected if the speed is too high. That's it. Okay, with that I'm concluding. আর কোনো কোশ্চেন ছিল কি এই ব্যাপারে? So January 20 আরো আছে 17 18 আছে, ও বাবা, ঠিক আছে। Okay, with that I would like to conclude for today. Thank you for joining. You go and solve year 2019 too. So 2019 জানুয়ারি মে এবং 2018 এর মে, এই তিনটা পেপার যদি সলভ না হয় নেক্সট দিন ঢুকতে দিব। ক্লিয়ার? জি, আসসালামু আলাইকুম।